ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنحل مسائل تشوز من كتاب المعاصر على درس الديفرنشيشن اللي هو lesson 2. السؤال الاول بيقول لي if limit of x at x tends to 2 from left equal to k plus 3. يعني if 2 from left equal to k plus 3. limit if x at x tends to from right equal k minus 1. يعني if 2 from right equal k minus 1. and the function is differentiable at x equal to. أنا إيه اللي فهمته لغاية دلوقتي؟ since إن f is differentiable at x equal to, then f is continuous at x equal to also. طالما continuous يبقى ال f2 equal f2 from left equal f2 from ايه؟ right. يبقى أنا فهمته إن f2 equal f2 from left equal f2 from ايه؟ right. هساوي دول مع بعض يبقى 2k plus 3 equal k minus 1. وادي الك الناحية التانية بعكس علامة و3 نقلها الناحية التانية بعكس علامة هتبقى k equal negative 4. السؤال التاني the slope of the tangent ده اللي هو الريت اوف change to the curve of the function f at the point x1 and y1 which lies on it اللي بتقع على الكيرف equals. هل f x1 plus h minus f x1 ده الفاريشن فانكشن يبقى مش هو. طب هل f x1 plus h minus f x1 over h ده الافريج ريت اوف تشينج فانكشن برضو مش هو. طب هل هو limit f x1 plus h minus f x1 over h at h tends to 0 طبعا هو ده يبقى C. السؤال الثالث all the following statements are false كلهم غلط except ما عدا مين؟ أول statement if the function is continuous then it is differentiable at this point. طبعا ده كلام غلط. هي المفروض it is may be differentiable احتمال تكون differentiable. B if the function is not differentiable at a point. not differentiable يعني left derivative لا يساوي right derivative. then the function is undefined لا طبعا ممكن تبقى defined عادي خالص فاختيار ده كمان غلط. C if the function f is not continuous at a point then the function is not differentiable. ده بالتأكيد فعلا طالما هي not continuous فبالتأكيد هي ايه not differentiable يبقى الاختيار هيبقى C. طيب الاختيار الرابع نقراه مع بعض if the function has right derivative and left derivative. طيب then the function is differentiable هو ما قاليش ان هما equal. هي ليها right وليها left بس ما قاليش ان هما equal يبقى انا مش عارف اذا كانت differentiable ولا لا. السؤال الرابع هو بس عايز يشوف لي ان انا بعرف اميز بين الليميت وبين الديريفاتيف ولا لا. بيقول لي f1 ب 5 و f-1 ده الديريفاتيف ب 4 then limit fx at x tends to 1 ده limit. طب بنعمل ايه في الليميت؟ اول خطوه بنعمل دايركت سبستيوشن فبنجيب fa1 لو طلع لي ناتج يبقى المساله ايه خلصت. طب ما هو قايل لي f1 ب 5 يبقى الاجابه 5. السؤال الخامس if fx equal x bar 2 لما x smaller than or equal to 4x when x greater than 2 then f dash 2 هو عايز الفيرست ديريفاتيف عندما x equal 2 فلازم الأول أو يفضل الأول نبحث الايه الكونتينيوتي. هيفيدنا موضوع الكونتينيوتي في المسألة دي. هنجيب f 2 from left اللي هو فوق يعني 2 باور 2 يعني 4. هنجيب f 2 from right اللي هو greater than يعني تحت 4 by 2 طلعت ب 8. كده ان ال f2 from left لا تساوي f2 from right وانا ما جبتش f2 نفسها كفاية دول يبقى اذا f is not continuous at x equal to يبقى اذا f is not differentiable at x equal to وبالتالي هنقول له not exist. السؤال السادس بيقول لك لو fx equal x bar 2 plus a عندما x smaller than or equal to ax plus b عندما x greater than 2 is differentiable at x equal to. طب أنا اللي فهمته لغاية دلوقتي حيث أن f is differentiable at x equal to يبقى أكيد f is continuous at x equal to. تمام. يبقى أنا هجيب f2
واساويها ب f2 from left واساويها ب f2 from right. ممكن احتاج اتنين بس طبعا، فانا ممكن اجيب ال f2 from left اللي هي دي، يبقى f2 from left اللي هي limit x bar 2 plus a لما x tends to 2 from left. نعوض عن كل x ب 2 يبقى 2 bar 2 plus ال a هتطلع 4 plus a. انا جبت دي. بعد كده هجيب له f2 from right اللي هي عندما x اكبر من 2 يبقى f2 from right يعني limit ax plus b عندما x tends to 2 from right. نشيل x ونحط مكانها 2 يبقى a by 2 اللي هي 2a plus مين plus ال b. طيب اساوي دول ببعض يبقى 2a plus b equal 4 plus ال a. وادي ال a الناحية دي هتروح بال a بالماينس يبقى 2a minus a يعني a وبلس b سيبها زي ما هي equal كام 4. هو عايز يعرف a plus b equal كام، طلعت 4. السؤال السابع بيقول لك the opposite figure represents the curve of the function f then the value of x at which the function is not differentiable. يعني ملهاش derivative، يعني ما ينفعش عندها ارسم تانجنت. فالنقط اللي مش هينفع ارسم عندها تانجنت اللي هي عندها سن زي دي كده كورنر كده سن. فعند النقطة دي لو قلت لها هرسم تانجنت هقول لك طب هترسمه كده ولا كده ولا كده، يبقى مش هينفع نرسم تانجنت عند النقطة دي. يبقى هنا مفيش ديفرنشابل للفانكشن. وهنا نفس الكلام عند ال2 هل ينفع ارسم تانجنت كده ولا كده ولا كده؟ ما ينفعش ارسم تانجنت معين عند النقطة كمان اللي الاكس بتاعتها 2. يبقى إذن الاختيار هيبقى A و B together. السؤال الثامن if the curve of the function f in the given figure في الشكل اللي قدامنا is represented by straight line then the average rate of change. ال average rate of change اللي هو السلوب. يبقى ال average rate of change اللي هو مين؟ اللي هو السلوب اللي هو ممكن نقول عليه tan ثيتا يعني tan 30. الاختيار هيبقى A. السؤال رقم 9 بيقول لك the given figure represents the function f from r to r where y equal fx و straight line CD intersects the curve at البوينت C والبوينت D زي ما احنا شايفين في الرسمة. then the average rate of change اللي هو السلوب of the function f. هو عايز السلوب يعني عايز السلوب بتاع الستريت لاين ده. طيب السلوب هو دلتا y على دلتا x. طب فين دلتا x؟ دلتا x اللي هو التشينج اوف x اللي هو 3 يونتس. طب انا ممكن اعمل خط كده بس عشان استفيد من ال 5 لان كده انا عارف الدلتا x اهي. دي الدلتا x ب 3 يونتس. طب دي بكام بقى؟ دي الحته دي اللي هي الدلتا y، الحته دي اللي هي الدلتا y. طب انا هنا عندي رايت تريانجل ده 5 وده 3 اقدر اجيب ده من بايثاغورس هيطلع 4 يونتس. يبقى ده الدلتا y اللي هو 4 وده الدلتا x اللي هو ايه 3 يبقى 4 over 3. بس خلي بالك لازم الانجل دي تكون اكيوت علشان السلوب يكون بوزيتيف. السؤال العاشر which of the following function is differentiable at x equal a2. طب اول حاجه علشان الفانكشن تبقى differentiable اول شرط لازم الفانكشن تكون معرفه عند قيمه اللي بنبحث عندها ديريفاتيف. فلازم f2 تكون defined. طب هنا f2 undefined يبقى not differentiable. طب هنا f2 في هول يبقى not differentiable. طب هو هنا f2 في هول يبقى not differentiable. اما هنا هينفع نجيب differentiable لان ال2 معرفه وكمان نقدر نرسم تانجنت عند x equal 2. يبقى الاختيار هيبقى دي. ودلوقتي نحل مع بعض مسائل تشوز بس هاي ستاندرد. السؤال الأول بيقول لي if a equal 0 f dash a equal b where b greater than 0 and gx equal absolute fx then g dash a. عشان أحل السؤال ده وهنحتاج برضو المعلومة دي في سؤال تاني لازم أبقى عارف الأربع معلومات دول. remember the slope is. خلوا بالكم من السيت لاين ده عامل مع الاتجاه البوزيتيف للإكس أكسس acute angle. فلو كان السيت لاين عامل acute angle with the positive direction of x axis أفهم إن السلوب بوزيتيف. طب ولو كان عامل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس لو الستريت لاين عامل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس اوبتيوس انجل في الحاله دي السلوب هيبقى نيجاتيف.
اما لو الستريت لاين كان بارلل لاكس اكسس اذا السلوب في الحاله دي بيكون بيساوي 0. اما لو الستريت لاين كان بارلل لواي اكسس فبنقول السلوب في الحاله دي undefined. نرجع بقى للسؤال. هو بيقول لي if a equals 0. اللي انا فهمته لغايه دلوقتي ان ال a رقم يقع على x axis. ده اول حاجه. طب if dash a equal b وال b اكبر من 0 يعني السلوب بتاع التانجنت عند الرقم دوت بوزيتيف، يعني بيعمل acute angle زي ما انتم شايفين. طيب رجع بيقول لي and gx هي عباره عن absolute fx. absolute fx يعني مفيش جزء بالنيجاتيف في الفانكشن، فاذا هعمل ريفليكشن للجزء اللي هو نازل تحت x axis هخليه فوق x axis، هخليه عامل كده اهو. يبقى الجزء اللي فوق دوت بقى هو ده الايه gx. طيب then الجي داش a يعني الريت اوف تشينج عند الرقم a. طب هل هنا اقدر ارسم سلوب عند النقطه دي بالنسبه للفانكشن الجديده؟ لا ما اقدرش، عشان هنا بقى عندي سن مدبب، يبقى ما ينفعش اعمل تانجنت، يبقى undefined. سؤال رقم 2 limit fh plus 3 minus fh minus 2 plus f negative 2 minus f3 over h at h tends to 0 بيساوي مين في الاختيارات الأربعة؟ أنا هقول لك أول حاجة اللي فوق ده لازم يتظبط، نظبط شكله. يعني أنا هقول لك limit fh plus 3 ممكن أقول عليها 3 plus h، فرق h كتير، minus f3 هجيب لها دي جنبها minus f3. بعد كده دي هقول minus f خليها نيجاتيف 2 بلس h، بعد كده بلس f نيجاتيف 2 over h at h tends to 0. بعد كده نزل الليميت تاني وفوق خلي دول مع بعض، يعني f3 بلس h minus f3، وخد هنا نيجاتيف كومن فاكتور من الاتنين دول، يبقى f نيجاتيف 2 بلس h minus f نيجاتيف 2 over ايه h at h tends to ايه 0. طبعا اللي فوق يتوزع على تحت، يعني هاخد دول مع بعض ودول ايه مع بعض والليميت يتوزع، يعني المسألة هتصبح limit f3 plus h minus f3 over h at h tends to 0 minus limit يتوزع f negative 2 plus h minus f negative 2 over h at h tends to 0. مين المنظر ده؟ ده اللي هو f dash 3 نزل ماينس. مين المنظر ده؟ ده اللي هو f dash negative 2. مسألة رقم 3 بيقول لي if is a function و f dash 1 equal to f1 equal 4 then limit 3h over f1 plus h minus 2 at h tends to 0 equal كام؟ أول حاجة بس أستفيد منها المعلومة الأولية. بيقول لي f dash 1 equal to f1 equal 4 يعني f dash ب 4 وال 2 f1 برضه ب 4 وادي 2 divided يبقى معناها إن ال f1 equal 2. بعد كده أروح للريكوايرد، هو عايز limit، طلع ال 3 بره الليميت تبقى تايمز limit h over f1 plus h minus ال 2 اللي هي مين؟ ال 2 اللي هي f1، يبقى شلت ال 2 وحطيت مكانها ايه؟ f1 at h tends to ايه؟ 0. طيب ده هو مين؟ ده هو الريسيبروكال بتاع ال f dash 1، يعني f dash 1 هو عبارة عن limit f1 plus h minus f1 over h at h tends to 0، وده بكام؟ f dash 1 بكام؟ ب 4. طيب ده الريسيبروكال بتاعه لأن هو متشقلب، يبقى ده كله ده كأنه 1 over ايه 4، يبقى المسألة هتصبح 3 by 1 over 4 يعني 3 over 4. المسألة دي متعبة شوية. if f is a function and f2 equal 4 f dash 2 equal 1 the derivative limit then limit x f2 minus 2 fx over x minus 2 at x tends to 2. لو جه واحد قال لي طب انا هعمل دايركت سبستيوشن يعني هعوض عن كل x ب2، هقول له بصراحة يعني هتوصل ل 0 over 0. تعال نشوف f2 equal
الاكس اي اكس تقابلك هحط مكانها 2، يبقى 2 في اف 2 ماينس 2 في اف 2 برضو اوفر 2 ماينس 2. واضح ان ده قد ده من غير ما نحسبه، يعني فوق يطلع 0 وتحت يطلع 0، يعني unspecified quantity. طب ما فيش حاجة مشتركة بين الاتنين دول، مفيش common factor. فتعالوا نشوف لو انا نقصت 2f2 ولازم ازودها عشان ابقى ما عملتش حاجة، ونشوف ايه اللي هيحصل. هاخد دي مع دي x f2 minus 2 f2، وياخد دي مع دي minus 2fx plus 2fa2. نشوف ايه اللي استفدناه. limit، خد دول مع بعض x f2 minus 2f2 minus، خد الماينس كومن فاكتور، هيتبقى لك 2fx minus 2f2 تحت زي ما هي at x tends to 2. طب وبعدين خد دول مع بعض، خد دول مع بعض ووزع الليميت، يعني ليميت بالمرة هناخد ال f2 كومن فاكتور، يبقى هيتبقى لك x minus 2 وتحت x minus 2 at x tends to 2 minus دي بقى خد ال 2 كومن فاكتور، يبقى ليميت ال 2 ممكن نخليها بره الليميت، يبقى fx minus f2 over x minus 2 at x tends to 2. طب هنا دي هتروح مع دي، هتبقى لي f2 اللي هي بكام بقى؟ هو مديهاني في المسألة، مديني f2 ب4، يبقى دي 4 minus 2 باي. ده خدناه في المقدمة على ليسون 2، فقلنا ده قانون آخر للديريفاتيف، يبقى ده عبارة عن f داش 2، يبقى هنا 4 minus 2 و f داش 2 بكام؟ ب1، يبقى الإجابة هتطلع 2. السؤال الخامس بيقول لك if the curve of the function fx equal x power 2 minus 1 passes through the points A. البوينت A عبارة عن 2 و f2. طب f2 بكام؟ f2 عوض في الفانكشن عن x ب2، يبقى 2 باور 2 minus 1 هيطلع ب 3، يبقى ال A2 3. بعد كده بيقول لك وبيمر بالبوينت B، البوينت B عبارة عن 3 و f3. طب f3 بكام؟ عوض في الفانكشن برضه عن x ب 3، 3 باور 2 minus 1 هيطلع بإيه؟ ب 8. يبقى إذا البوينت A 2 3 والبوينت B 3 و 8. طيب then the slope of the secant دوت الستريت لاين، السلوب بتاعه اللي هو y2 minus y1 على x2 minus x1. يعني ممكن نبدأ من تحت ونقول 8 minus 3 على 3 minus 2 تطلع بكام؟ هتطلع ب 5. ده كده اللي فوق بس، الجزء اللي فوق بس. أما بقى slope of the tangent اللي هو الريت، slope of the tangent، طب أنا هنا عايز أجيب ال slope of the tangent أو الريت. طبعا هنا هنحتاج معلومة من الحصة الجاية، فأنا هقولها دلوقتي. f داش x هنعرف الحصة الجاية إن شاء الله إن 2 تنزل قبل الإكس والباور ننقص منه 1. بعد كده هقول له f داش عند البوينت A، البوينت A الإكس بتاعتها ب 2، يبقى f داش 2، ف 2 باي 2 يعني 4. يبقى السلوب اوف ال AB ب 5، السلوب اوف التانجنت at البوينت A ب 4، يبقى 5 over 4. آخر مسألة في الحصة بيقول لي compare the right derivative and the left derivative for each of the following functions and prove that each of them is not differentiable at x equal a1. واضح إن الرايت هتكون لا تساوي ايه؟ الليفت. ارسم خط فاصل كده، نقط عند ال1 عند كل ايه رسمة. ندرس بقى الشكل الأول. هات لي ال slope of a tangent from left عند ال1. طيب ارسم tangent من عند ال1 من ناحية الشمال، يعني خليك على شمال الخط الوهمي اللي أنا رسمته ده. تيجي تعمل tangent كده عند ال1، tangent الكيرف هتلاقيه عامل obtuse angle
مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، يبقى السلوب هنا نيجاتيف. طب تعالى نعمل على يمين ال1 نعمل تانجنت عند الرقم ده. تانجنت للكيرف هيبقى الخط ذات نفسه، الخط ذات نفسه، فيبقى عامل اكيوت انجل، فيبقى السلوب في ناحية اليمين، يعني الفيرست ديريفاتيف من ناحية اليمين هتكون عبارة عن ايه؟ بوزيتيف. طب كده ال f dash 1 from left لا يساوي ال f dash 1 from right، يبقى كده إذا f is not differentiable. الشكل التاني من ناحية الشمال هات ال f dash 1 from left، يعني ارسم تانجنت من عند الرقم 1 ده ناحية الشمال، هتلاقي هو الخط اللي بيمثل فانكشن، فده بارل اكس اكسس يعني 0. طب من ناحية اليمين ارسم تانجنت عند النقطة دي، هتلاقي هو نفس الفانكشن، فالتانجنت دوت عامل اكيوت انجل يعني بوزيتيف، يبقى الليفت لا يساوي الرايت، يبقى ايه؟ not differentiable. طيب نيجي لدي، هيبقى ايه؟ بوزيتيف عشان عامل اكيوت انجل. طيب تعالى بقى نشوف الرايت ديريفاتيف، ارسم تانجنت من ناحية اليمين، هتلاقيه عامل obtuse angle يعني negative، فالليفت لا يساوي الرايت، يبقى not ايه؟ differentiable. وشكرا.